രക്തശരീരങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ഭക്തരതായി മരിച്ചോർ കരുളണമേ. നല്ലോർമ്മ നിന്റെ മഹത്വമുദീക്കും നിൽക്കണമവർ വലഭാഗത്തിൽ. فغرق قاديشو وستي ذمك هايو ونكوم من يامينو بيوم درهورا بوسو مريم ديلتو كيوغانون دامدو كنون وندوك في زوني لو فاين നിന്മാതാവ് വിശുദ്ധന്മാരെന്നിവർ തൻ പ്രാർത്ഥനയാ സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ സുത വചനമതാം രാജാദീശ നിന്നെ വാഴ്ത്തും ഞാൻ സഹജമതായി പ്രതിരഹിത കാരുണ്യത്താൽ മാർത്തൻ വർഗത്തിനു മുഴുവൻ ജീവനതും രക്ഷയുമേകാനാഗതനായി വിമലത ശുചിയൻ നീവയുള്ള മഹിമാവിയലും ദൈവജനത്രീ കന്യകയാമറിയാമീതും ഭേദമവന്നി മാനവനായി ക്രൂശിതനായ ഞങ്ങൾക്കുടയോന മശിഹ നിജമൃതിയായി വതൻ മൃതിയെ മേരീശു നിഹനീച്ചോനെ അപ്പരിപാവന തൃത്വൈക സ്വപിതാവോടൊപ്പം ജീവനിടും റൂകുരിശ സഹിതം വന്നിതനി പരികീർത്തിതനി കൃപ ചെയ്യണം. ദൈവമേ ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു.
പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കുറിയിലായിസോ കുറിയേലായിസോ കുറിയേലായിസോ. ഭൂവിലശേഷം ദൈവത്താൽ പ്രേരിതരായ ശ്ലീഹന്മാർ പോൽ ജാതികളിടയിൽ ഭൂതലസീമയതോളം നല്ലവൻ ഗേലോ കൈക്കൊള്ളുവോർക്കൊക്കെഴും ഭാഗ്യമിതെന്നറിയിച്ചു സ്വർഗമഹാരാജ്യം. The lesson from the first general epistle of St. John. Habibai Barakumor. Glory be to the Lord of the apostles, and his mercy be upon us forever. Beloved, we are God's children now. What we will be has not yet been revealed. What we know is this: when he is revealed, he will be like him, for we will see him as he is. And all who have this hope in him purify themselves, just as he is pure. Everyone who commits sin is guilty of lawlessness. Sin is lawlessness. You know that he was revealed to take away sins, and in him there is no sin. No one who abides in him sins. No one who sins has either seen him or known him. Little children, let no one deceive you. Everyone who does what is right is righteous, just as he is righteous. Everyone who commits sin is a child of devil, for the devil has been sinning from the beginning. The Son of God was revealed for this purpose, to destroy the works of the devil. Those who have been born of God do not sin, because God's seed abides in them. They cannot sin, because they have been born of God. The children of God and the children of devil are revealed in this way. All who do not do what is right are not from God, nor are those who not love their brothers and sisters. For this is the message you have heard from the beginning, that we should love one another. We must not be like Cain, who was from the evil and murdered his brother. And why did he murder him? Because he owned his own deeds were evil and his brothers righteous. Do not be astonished, brothers and sisters, that the world hates you. We know that we have passed from death to life because we love one another. Whoever does not love abides death. All who hate a brother or a sister are murderers, and you know that murderers do not have eternal life abiding in them. Habibai Barakumo. പൗലോസ് ലീഹാധൻ നിൻ ചൊൽകട്ടെ നിദേവം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിനെതിരായി വേറൊരുവൻ വന്നറിയിച്ച വാനവനെങ്കിലും ആദൂതൻ താനേൽക്കും സഭയിൻ ശാപം പലതര ഉപദേശങ്ങളഹോ പാരൽ മുളച്ചു പരക്കുന്നു ദൈവത്തിനുപദേശം തോ അവസാനിപ്പിപ്പോതന്നെ. The reading is taken from the Epistle of St. Paul to the Galatians. Ahai Barakimor. Glory be to the Lord of the apostles, and his mercy be upon us forever. My point is this: heirs, as long as they are minors, are no better than slaves, though they are the owners of all the property, but they remain under guardians and trustees until the date set by the Father. So with us, while we were minors, we were enslaved to the elemental spirits of the world. But when the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman,
born under the law in order to redeem those who are under the law, so that we might receive adoption as children. And because you are children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave but a child, and if a child, then also an heir through God. Ahai Barakumo. സ്തുതി ബലികളാണ് ചേറിടുവേ കർത്തൃ പ്രാകാരെ നിർമ്മല കാഴ്ചയുമാ കർത്തനെ സ്തുതി മദ്ബഹാമുന്നിൽ നാം അടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും ചെവി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വായിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ ഏവങ്കേല്യോനിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. ശ്ലോമോ ലകുൽകൂൻ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനോടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. Evangelion Gadisod Moran Yeshimesiho Svarzo Mayonisom and Lucos Sabrono Dam Sabar Haye Furko Nalavalmo. വന്നുവരുവാൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തന്നെ ചില സ്തുതികളും നാം എല്ലാവരും തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ായിരിക്കട്ടെ. Sabino Hokil Dandamrono said Moran Varo Khan Puro Godilan Yeshimesiho Nelso the Gayalo Hodasva Saman Sulto Gadisto Mariam Holende Nokanakavan. വിശ്വസ്യങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. The Gospel according to Saint Luke, chapter 1, verses 26 to 38. And in the 6th month of the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her,
who was called barren. For with God nothing shall be impossible. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വായും നാക്കും വാക്കും ചേർന്നോരെല്ലാ പേരും ചൊല്ലേറിയിടും മറിയാവിന്നേകേണം ഭാഗ്യം ധന്യതയേറും നിൻ കേദാരത്തിൽ ആമോദത്തിൽ കതിരുണ്ടായതിനാൽ രഥമവളവളുടെ ജാനൂക്കൾ നാലും ചക്രങ്ങൾ രക്ഷകനെ തൻ കൂക്ഷീലങ്ങേറ്റോ ഭാഗ്യവതി ഹാലേലുയ്യ തൽ പ്രാർത്ഥനയഭയം നാം എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞുപോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും ഇടവിടാതെ സദാ കരേറ്റുവാനടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. സ്ലീബാമരത്തിന്മേൽ സ്വയം അർപ്പണം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബലിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം നൽകുകയും തൻ്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ ഞങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് തന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ കയറ്റുകയും ചെയ്തവനുമായ സ്വീകാര്യ കുർബാനയായ കർത്താവേ, നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും നിൻ്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും ദൈവികമായ ഈ സ്തോത്രബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും അടിയങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ബുക്കുല കുഞ്ഞൗമോസോ ദുഹായിലവൽമീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെയും പുണ്യം നൽകുന്ന ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയും ദിവ്യവും സ്വർഗീയവുമായ ഈ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയും ഭയങ്കരമായ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പാകെയും പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ കൈകളാൽ കുന്തിരിക്കും വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പാപപരിഹാരം നൽകുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ തിന്മകളെ ക്ഷമിച്ചു മായിച്ച് നീക്കിക്കളയുന്നവനും അവയെ ഓർക്കാതിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ സ്നേഹകാരുണ്യത്താൽ എൻ്റെ നാഥ എണ്ണപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം വളരെയും വലിയവയുമായ എൻ്റെ മഹാപാപങ്ങളും വിശ്വാസികളായ എൻ്റെ സലേനത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളും മായിച്ചു കളഞ്ഞ് ഉത്തമനായുള്ളവേ, ദയതോ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. അതിനാൽ എൻ്റെ നാഥ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും അൽപാന്മാരുടെയും മരിച്ചുപോയവരുടെയും വിശുദ്ധിയും മഹത്വവുമുള്ള നിന്റെ സഭയുടെ മക്കളാകുന്ന വിശ്വാസികളായ സ്ഥലമരിച്ചു പോയവരുടെയും ആത്മാക്കളെ നീ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും അരൂപികളെയും ശരീരങ്ങളെയും നീ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കരുണയും മനസ്സരിവുമാകുന്ന പനിമഞ്ഞ് അവരുടെ അസ്ഥികളിന്മേൽ തളിക്കണമേ.
ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ മിശിഹാ തമ്പുരാനെ, കർത്താതികർത്താവേ, മഹത്വത്തിൻ്റെ നാഥ, ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ പാപപരിഹാരം ചെയ്യുന്നവനും ആയിരിക്കണമേ. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് നീ ഉത്തരമരുളണമേ. ഞങ്ങളുടെ തുണയ്ക്കായി എഴുന്നള്ളണമേ. ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ വന്നു ചേരണമേ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നിന്റെ കരുണയാൽ സകല കഠിന ശിക്ഷകളും ദയാപൂർവം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി മായിച്ച് കളയണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കോപത്തിൻ്റെ വടികളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കി കടത്തി കളയണമേ. സമാധാന മനുഷ്യർക്കുള്ള നല്ല അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് യോഗ്യവും പ്രസാദകരമായ ക്രിസ്തീയ പൂർണ്ണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തരണമേ. നല്ല അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഓശോ വബ്കുല സുബാൻ ലവൽമീ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിവ്യബലി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നുകൂടി നിന്റെ മഹാകരുണകൾക്കായി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ദാസന്മാരെയും ദാസികളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധാത്മ നൽവരം ഇവർക്ക് നൽകണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരവും പാപപരിഹാരപ്രദമായ രക്തവും അനുഭവിക്കുവാൻ ഇവർ അർഹരായി തീരത്തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും നീ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ആത്മീയമായ ആയുധം ഇവരെ ധരിപ്പിക്കണമേ. സ്നേഹവും ഐകമത്യവും ഇവരെ അണിയിക്കണമേ. ഇവരുടെ ഇടയിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും വാഴുമാറാകണമേ. ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും കോപവടികളിൽ നിന്നും ഇവരെ രക്ഷിക്കണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ലീബായാൽ ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങളും അവരും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വബ്കുല സുബാൻ ലവൽമീൻ. കർത്താവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളുകയും അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലോകനകാബേൽ ഹൂസോയോ ദൗബേ വൽസുബുക്കോനോ ദാത്തോ ഖേബത്രായിഖുൻ വൽമലവോലം വൽമീ. ഏനോ അബുദോ മിഹി ലോഹാത്തോയോ ലാലോഹോ നെവ്നെവീമാർ കാദീ ആബോ കാദീശോ കാദീശ് ബ്രോ കാദീശോ കാദീശ് റൂഹോഗായോ കാദീശോ ദം കാദേശ് ഗുർമോദ്ഘാത്തോയോ അവദേക്കാദുഹോയേ നസ്രാഖാം അല്ലവിശ്വാസാൻ അല്ലവിശ്വാസോ ദാവോഹായിൻ ദാഗായിൻ വധുറാപോനാൻ വധുമൽപോനാൻ വധുഗാനീതായി
Wadukulagonitam Haimne Yeldadaito Kadisto Batraigon Olmela ദിവ്യജ്ഞാനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും നല്ലോണം നിന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലണം. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുകയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവുമായ സത്യദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകങ്ങളുടെ പിതാവിനും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവനും സകലോദ്ധാത്മാന്തരമായി നിർമ്മിച്ചവനും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി പെരുമനസായ പ്രകാരം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിശുദ്ധ റൂഹായാൽ ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധനെ അറിയാമെന്നത് ശരീരയായി തരുന്ന മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത്തിന് പോയിച്ച് മരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നവനും ജീവനുള്ളവരെ മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മൊത്തത്തോടെ വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ യേശുമിശിഹായ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോട് പുത്രനോടുകൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും നിബിയന്മാരും സ്നേഹന്മാരും മാത്രം സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയും കാതോലികവും സ്നേഹികവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒരിക്കലും മാത്രമാ നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി നോക്കി പാർക്കുന്നു. യാചിക്കേണ്ടും സമയമിതാ മോചിക്കും നാഴികയിതുതാ ഇതു നമസ്കാരത്തിൻ സമയം ഇതു തന്നെ കരുണാസമയം പ്രിയരേ ഇതു കരുണയുടെയും അലിവിൻ്റെയും സമയം താ സത്യസ്നേഹത്തോടെ സമാധാനം നൽകും സമയം താ. സ്തോമൻ ഗാലോസ് കർത്താവേ, നിന്റെ സഭയ്ക്കും നിന്റെ ആടുകൾക്കും നിന്റെ ഇടവകയ്ക്കും നിത്യമായ ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്നേഹവും നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വബ്കുല സുബാൻ ലവൽമീ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബാറക്കുമോർ. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം മൂലം പരിശുദ്ധവും ദിവ്യമായ ചുംബനത്താൽ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ അടുത്തവന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഈ സമാധാനത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ.
കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധവും ദിവ്യവുമായ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നിന്റെ തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സമാധാനം പാലിക്കുന്നവർക്കുള്ള നല്ല അന്ത്യത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും മാർഗരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഓശോ വബ്കുല സുബാൻ ലവൽമേ. കർത്താവേ, നിനക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്തോത്ര ബലി മൂലം ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പാപവികാരങ്ങളോടുള്ള അകൽച്ചയ്ക്കും പുണ്യപ്രവർത്തികളോടുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കുമായി തീരണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വബ്കുല സുബാൻ ലവൽമേ. ബാറക്കുമോർ. സഹോദരങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും നല്ല ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ കൈകളാൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധവുമായ ഈ കുർബാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്തെന്നാൽ നാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവനുള്ള ബലി സകലത്തിൻ്റെ ഉടയവനായ പിതാവാം ദൈവത്തിന് നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിലും അണയ്ക്കുന്നു. ഈ കുർബാന അനുഗ്രഹങ്ങളും സമാധാനവും ബലിയും സ്തോത്രവുമാകുന്നു. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും ആവാസവും എൻ്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടിയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും മേലുള്ള ഉയരങ്ങളിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മശിഹാ തമ്പുരാൻ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഇടമായ മഹോന്നതങ്ങളിലായിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ദൈവമായ കർത്താവിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഭയഭക്തിയോടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഭയത്തോടുകൂടി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് യുക്തവും ന്യായവുമാകുന്നു. കർത്താവേ, അദൃശ്യ സംഘങ്ങളോടും സംഖ്യാതീതമായ കൂട്ടങ്ങളോടും ആത്മീയമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ ജനം മുഴുവനും ശ്രോപ്പന്മാരെ പോലെ കാദീശ് പാടി ഉച്ചസ്വരത്തിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. മസഖിൻ കോയൻ വമറീ. ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, ഉയരങ്ങളിൽ ഹോശാന. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. പാപമില്ലാത്തവനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് പാപികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി മനസ്സോടെ മരണം അനുഭവിപ്പാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ തൻ്റെ വിശുദ്ധ കൈകളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് ൂക്കാ
Ruachso തൻ്റെ വിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരോട് ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തു: ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുകയും പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. വൽഗായേദൽ വോലം വൽമീ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസായും എടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് തൻ്റെ പരിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരോട് ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തു: ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വാങ്ങി പാനം ചെയ്തുകൊള്ളുവിൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും ചൊരിയപ്പെടുകയും പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. വൽഗായേദൽ വോലം വൽമീ. ഇതിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ വരുന്നത് വരെ എൻ്റെ മരണവും കബറടക്കവും പുനരുത്ഥാനവും നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും താൻ നൽകി. ദാമോ ദോസേനോ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിന്റെ മരണത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയും നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മേലും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, രക്ഷാകരമായ നിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലെ വിസ്മയനീയങ്ങളായ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരണമായി പ്രതിഫലം നൽകുന്ന നിന്റെ വരവിൻ്റെ ഭയങ്കരങ്ങളായ അടയാളങ്ങളും വിസ്മരിക്കത്തക്കവയെല്ലാം തന്മൂലം നിന്റെ സഭയും നിന്റെ ഇടവകയും നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും വന്ദിക്കുകയും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തമനായുള്ളവേ, കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. എൻ്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹ സ്വർഗമാകുന്ന മേലുള്ള ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതാപത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനമേൽ പൊരുന്നി ആവസിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ നാഴിക എത്ര ഭയങ്കരവും ഈ സമയം എത്ര ഭ്രമിക്കത്തക്കതുമാകുന്നു. നിങ്ങളടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവരും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, എന്നോട് ഉത്തരമരുളണമേ. കർത്താവേ, എന്നോട് ഉത്തരമരുളണമേ. കർത്താവേ, എന്നോട് ഉത്തരമരുളി ദയതോ നീ എൻ്റെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. പരിശുദ്ധ റൂഹ ആവസിച്ച് ഈ
അപ്പത്തെ ജീവൻ നൽകുന്ന ശരീരവും രക്ഷാകരമായ ശരീരവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മിശിഹാ തമ്പുരാന്റെ ശരീരവുമായി ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റൂഹ വസിച്ച് ഈ കാസായെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തവും രക്ഷാകരമായ രക്തവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മിശിഹാ തമ്പുരാന്റെ രക്തവുമായി ആക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, ഈ കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങളെ നിന്നോടുകൂടെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വപൂല സുബാൻ ലവൽമീ. Barakmor. Let us pray and beseech the Lord our God at this great and solemn and sacred moment for all the spiritual fathers, our rulers who are appointed over us this day and in this life to shepherd and govern the holy churches of God in the four quarters of the earth, our holy and revered the blessing patriarchs, our father Mar Ignatius and our father Bar Basilios and our father Mar Gregorios and our father Moran Mar Matthias and Moran Mar Basilios Paulos II and all our metropolitans who are being upheld by all, along with all father, our Orthodox bishops and spiritual fathers, truly faithful. Let us beseech the Lord. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കെതിരായി ദുഷ്ടതയോടെ സംസാരിക്കുന്ന വേദവിപരീതികളുടെ വായികൾ നീ അടച്ച് മൗനമാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വപൂല സുബാൻ ലവൽമീ. Again we call to remembrance, O Lord, all our brethren, the faithful and true Christians, who have bidden us and early requested us, humble and feeble though we be, to remember them on this occasion and at this time. We pray thee, Lord God Almighty, on behalf of all those who have fallen in all kinds of hard trials and taken refuge in thee, that they may soon be delivered and visited by thee, and on behalf of this congregation preserved by God, and for the unity and prosperity of all our faithful members, that they may continue in virtue, let us beseech the Lord. കർത്താവേ, അനാഥരുടെ സങ്കടത്തിൽ നിന്നും ദരിദ്രന്മാരുടെ നിലവിളിയിൽ നിന്നും ഞെരുക്കത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും മർദ്ദിതരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നീ അലസമായും മൗനമായും ഇരിക്കരുതേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധവുമായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വപൂല സുബാൻ ലവൽമീ. Again we remember all the faithful and truly Christian rulers who have established and confirmed in the true faith the churches and the monasteries of God in the four quarters of the earth. Let us beseech the Lord for the whole Christian community, the clergy and the faithful people, that they may be continue in virtue. Let us beseech the Lord. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ നീ ഭയപ്പെടുത്തി ചിതറിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു.
ഹോശോ വബ്കുല സുബാൻ ലവൽ മേ. Barkimor, again we commemorate her, who is worthy of being called blessed, and extolled of the generations of the earth, holy, glorious, and blessed. Ever virgin and blissful, Mary, the mother of God. Along with her, let us remember also the prophets and the apostles, the preachers and the evangelists, the martyrs and the confessors, the blessed Saint John the Baptist, the forerunner of his master, and the illustrious Saint Stephen, chief of the deacons, and the first of the martyrs, and the exalted Saint Peter and Saint Paul, chief among the apostles, and our father Saint Thomas. Let us remember at the same time the whole company of the saints, both men and women. May their prayers be to us as a refuge. Let us beseech the Lord. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാർക്കായി നീ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മഹാകൃപയ്ക്ക് ഞങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായി മരിച്ചുപോയവരെയും കൃപയോടെ അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വബ്കുല സുബാൻ ലവൽ മീ. Again we remember those who have before us fallen asleep in holiness and taken response in the abode of the saints, and who maintained and delivered and entrusted to us the one apostolic and the uncorrupt faith. We also acknowledge those three synods, sacred, holy, and ecumenical, namely that in Nicaea, that in Constantinople, and that in Ephesus, and our illustrious and divine holy fathers and doctors who participated in them, the Venerable Saint James, the Archbishop of Jerusalem, Apostle and Martyr, and Ignatius, Clement, Dionysius, Athanasius, Julius, Basilius, Gregorius, Dioscoros, Timotheus, Philoxenos, Antimus, and Ivanius, and mentionable especially by name Saint Cyril, that exalted and veritable tower of knowledge, who expounded the doctrine of the incarnation of the God, the Word, our Lord Jesus Christ, declaring and showing clearly that he became incarnate. We remember also the patriarch Saint Severus, the crown of the Syrians, the eloquent mouth, the pillar of and the doctor of the Holy Church of God as a whole, the meadow abounding in blossom, who preached all the time that Mary was undoubtedly the God-bearer, and our venerable and holy father, more Jacob Baradius, the upholder of the Orthodox faith, and more Ephraim, and more Jacob, and more Isaac, and more Balius, and more Barsamas, the chief among the mourners, and more Simon the Stylite, and more Abai the elect one, Eldomar Basilius our father, and the saints of the church, Mar Gregorios, Mar Dionysius, and those before them, and those with them, and those after them, who have kept and handed down and entrusted to us the one genuine and undefiled faith. May their praise be a stronghold to us. Let us beseech the Lord. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൃപയ്ക്ക് മക്കളും നിന്റെ ഏകപുത്രനെ സഹോദരങ്ങളുമായി തീരുവാനിടയാക്കിയ ആ വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അകന്നു പോകുവാൻ ഇടയാകരുതേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വബ്കുല സുബാൻ ലവൽ മേ. Again we remember all the faithful departed ones who have passed away in love and in the true faith, from this holy sanctuary and from this church and from this place and from all places and regions.
those who before us have fallen asleep and are at rest and have attained to thee, O God the Father, the Lord of both the Spirit and of all the flesh. Let us pray and beseech Christ our God, who has received to himself their spirits and their souls, that he may, according to his abundant mercies, account them worthy of the remission of debts and the forgiveness of sins, and make both us and them to attain his heavenly kingdom. Let us cry aloud and say 3 times, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയവർ നീ മൂലം മരണത്തിൽ നിന്നും പാതാളത്തിൽ നിന്നും പൂഴിയിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ ഏകജാതന്റെ കൃപ അവരിൽ പ്രബലപ്പെടുവാൻ ഇടയാകണമേ. അവൻ മൂലം കരുണയും പാപമോചനവും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളും അവരും അവനിൽ തന്നെ ശരണപ്പെടുന്നു. ദൈവമേ, സത്യവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന നീ ആശ്വസിച്ച് പിടിപെടുന്നേ. മനസ്സോട് മനസ്സുകൂടാതെ അറിവോട് അറിവുകൂടാതെ നിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ ഞങ്ങളും അവരും ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പിഴകളെ ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, പൊതുവായ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ആത്മീയ രാജ്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും കൃപയോടെ അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. തന്മൂലം സകലത്തിലും ബഹുമാനവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതുമായ നിന്റെ തിരുനാമം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ശിവശിഹായോടും പരിശുദ്ധ റൂഹായോടും കൂടെ ഈ കുർബാന വഴിയായി സ്തുതിക്കപ്പെട്ട് പുകഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകണമേ. ഓശോ വബ്കുല സുബാൻ ലവൽമീ. തലമുറ തലമുറ ലോകാലോകം സ്ഥിതിയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വലിയവനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന ശിവശിഹാദേവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എൻ്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദാവീദാത്മജമറിയാമേ കന്നീ തൻവങ്കി നിൻ വൃത്താന്തം വർണ്ണിപ്പാൻ ഞാൻ അപ്രാപ്തൻ. ദാവീദാത്മജമറിയാമേ നിൻ താതന്മാർക്കും നിന്നെ വാഴ്ത്തിടുന്നോർക്കും നിൻ പേർക്കും ഭാഗ്യം. ദാവീദാത്മജമറിയാമേ നിൻ ആചാര്യൻ പോറ്റി താരുണ്യേസിദ്ധൻ യൗസേപ്പിന്നേകി. ദാവീദാത്മജമറിയാമേ സ്ത്രീ രത്നം നീതാ സംസ്തുത്യം തൻ നേകന്യേനിൻ ഗർഭം ശുദ്ധേ. ദാവീദാത്മജമറിയാമേ നിൻ ഗണപെരുനാളിൽ വിൺമൺ ലോക കാനന്ദം നീ പ്രാർത്ഥനയാഭയം. ദാവീദാത്മജമറിയാമേ കന്യകയായി
നിൻ വൃത്താന്തം വർണ്ണിപ്പാൻ ഞാൻ അപ്രാപ്തൻ താൻ. നിർമ്മലകന്യേ നീ വർണ്ണം സർവേശ്വരു നൽകി നിന്നിൽ താൻ ദേഹം പൂണ്ടു നിൻ പ്രാർത്ഥന ശരണം. ദാവീദാത്മജമറിയാമേ ഉന്നത ചിത്തേ നിൻ നൈർമല്യം വർണ്ണിച്ചിടാനാവുകളെന്തുള്ളൂ. ദാവീദാത്മജമറിയാമേ നിൻ യോഗ്യതരമ്യം വെമ്പീടും നിൻ പൂകളിൽ നിൻ യാചിപ്പാഭയം. ദാവീദാത്മജമറിയാമേ നിൻ താതന്മാർക്കും നിന്നെ വാഴ്ത്തിയിടുന്നോർക്കും നിൻ പേർക്കും ഭാഗ്യം. ദാവീദാത്മജമറിയാമേ നിന്നെ ആചാര്യ പോറ്റി താരുണ്യേസിദ്ധൻ യൗസേപ്പിൻ വേദാത്മജമറിയാമേ സ്ത്രീ രത്നം നീതാ സംസ്തുത്യം തന്നെ കന്യേ നിൻ ഗർഭം ശുദ്ധേ. ദാവീദാത്മജമറിയാമേ മൺമയരെക്കാളും ഉന്നതമാം നിൻ സൗന്ദര്യം കന്നേ നിരവധിയാ. പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ മശിഹാതമ്പരാനോട് നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും മരിച്ചുപോയവരുടെയും അന്യോന്യം നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാക്കൾക്കായി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും നാം യാചിച്ചു വീണ്ടും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സകലത്തിനും ഇടയവനായിരിക്കുന്ന പിതാവാം ദൈവത്തെ നാം സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും തൻ്റെ ഏകപുത്രനെ വന്ദിക്കുകയും ജീവനുള്ള തൻ്റെ വിശുദ്ധ റൂഹായെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും കരുണയുള്ളവനായ കർത്താവിൻ്റെ തൃക്കൈകളിൽ നമ്മുടെ ജീവനെ ഭരമേൽപ്പിച്ച് തന്നോട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ യാചിക്കുകയും ചെയ്യണം. കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വാകളെ മധുരങ്ങളെ നീ തുറക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. കാരുണ്യവാനായ പിതാവാൻ ദൈവമേ എന്ന് നിന്നെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെയും ചിന്തകളെയും നിർമ്മലമാക്കണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ ദൃഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാട് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടണമേ. എന്തുകൊണ്ടാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കുമാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം നഷ്ടം വരുത്തുന്ന സകലത്തെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണകരവും ലാഭകരവുമായി വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി തരുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വബ്കൂല സുബാൻ ലവൽമീ. നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അണയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും കരുണയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നിന്റെ തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ സകല കൃപകളും സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും സകല നൽവരങ്ങളും നിന്റെ സഭയിലും നിന്റെ ആടുകളിലും നിന്റെ ഇടവകയിലും വന്ന് വസിച്ച് കവിഞ്ഞൊഴുകുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വക്കുല സുബാൻ ലവൽമീ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധിയുള്ളതും മഹത്വമുള്ളതും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും ഉണ്മയായതും ആദ്യന്തമില്ലാത്തതും വന്ദിക്കപ്പെട്ടതും സാരാംശത്തിൽ സമമായിരിക്കുന്നതുമായ വിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും എൻ്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നാം സൂക്ഷിക്കണം. കർത്താവേ, കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഉള്ളവർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കും ഈ വിശുദ്ധതകൾ നൽകപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധനായ പിതാവും പരിശുദ്ധനായ പുത്രനും പരിശുദ്ധനായ റൂഹായുമല്ലാത്ത പരിശുദ്ധനില്ല. ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും ജീവനുള്ള വിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും എന്നേക്കും സ്തുതി. തൻ്റെ കരുണയാൽ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ തൻ്റെ തിരുമേനിയുടെ വിലയേറിയ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ അതിനെ രക്ഷിച്ചുവെന്ന പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്നതുമായ സകലത്തെയും പരിപൂർണമാക്കി തികയ്ക്കുന്ന ജീവനുള്ളവനും പരിശുദ്ധനുമായ ഏകറൂഹായും നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമം ആദ്യം മുതൽ എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. قد هاي نهوي بنايو نالو برودالو ننينو دوي ملكوسو دشمايو أمكينيوم صاديكب المودلوبا مريوراهي നാസുതിയോട് രാജമകൾ ഹാലേലുയ്യായൗഹാലേ ലുയ്യ നിൻവലമായി രാജഭാമിനിയോ നിന്നഴകരജൻ മോഹിപ്പാൻ ഹാലേലുയ്യായൗഹാലേ ലുയ്യ നിൻജനമോർക്കായ പിതൃഗ്രഹവും പാർക്കുമോ പോല പുറവൽ റൂഹോ കാദീശോ മൂലം മാതാമുൽ മൂലം മുൽമീനമേ മുകൾ
ദയാഭാജനമേ ചോരേകസുതൻ തൃക്കരങ്ങളിൽ അലിവാദൻ പക്കലപേക്ഷയാണ് കേണം സ്തൗമൻ കാലോസ് കുറിയേലായിസോ മറിയാമിൻ സ്മരണ വരദായകമാക തൽപ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ആത്മാവിനു കോട്ട പാർക്കുമോ ദൈവ പ്രസവിത്രേ കന്യകമറിയാമേ ഉയരുന്നോയാറിൽ സുഖപരിമളധൂപം മുറിയോറാഹേ മാതൃജനത്തിൻ പ്രാർത്ഥനയും അടികളയും നിൻ കോപത്തിൻ വടികളയും മാറ്റിയിടേണം നയവാൻ പന പോലെ തളിർത്തിടുമേ ഹാലേലൂയ വളരും അവൻ ലബിനോൻ കാരകിൽ പോൽ വൃദ്ധതയിലും അവ തളിരിട്ടു തഴച്ചിടുമേ ഹാലേലൂയ വർദ്ധിക്കും അവർക്ക് ദുഷ്ടി പുഷ്ടികളും പാർക്കുമോ ഒരുപോലെങ്ങും മേലും നിന്നോർമ്മ ഉദഗണമേ നിൻ പ്രാർത്ഥന നിൻ ഓർമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചോർക്ക സ്തൗമൻ കാലോസ് കുറിയേലായിസോ ഭാഗ്യം നിബിയാർക്കും ഭാഗ്യം സ്നേഹർക്കും ഭാഗ്യം സഹദേർക്കും പുനരുത്ഥാനദിനെ പാർക്കുമോ മശിഹായെ കാണാൻ കാംക്ഷിച്ചൊരു സഹദേർ വളച്ചിറകുകൾ പോ ഉന്നത പദമേറി മുറിയോറാഹേ മലനു ആധാരം പരിശുദ്ധന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ കർത്താവോടായി അടികളെയും തൻ കോപത്തിൻ വടികളെയും മായിച്ചിടാ Your Holiness Patriarch Abuna Matthias of the Ethiopian Orthodox Church, our guest metropolitans, His Excellency the Ambassador of Ethiopia, Mr. Asfor Dingamo, His Excellency the Counselor General, Mr. Mesfin Gabre Mariam, all my metropolitans, brothers, reverend priests, faithful and children. At the outset, we extend our welcome and greetings to all of you in the name of the Blessed Holy Trinity. In our calendar, today is the Sunday of Annunciation to Holy Mother Mary. The commemoration of the Gospel event in which the heavenly messenger, Angel Gabriel, has given the blessed message of the incarnation of the Son of God to Holy Mother Mary. This message of imminence of God is still significant in the present world. Young Mary was happy to wholeheartedly accept the bitterness of the truth revealed to her. Truth can be bitter. The message of the Holy Gospel will be tasting bitter. But in our present day life, in the midst of all the demands of the world today, for us, Mother Mary is the great model on how the bitter taste of gospel to be lived in life. We wish and pray that all of us would have the inner strength in upholding the truth of the Holy Gospel. Dear distinguished guests, may I take the freedom in giving the rest of the homily in my
vernacular language to our faithful. കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നാം ഇപ്പോഴ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. ആ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ആരംഭം തുടങ്ങിയിട്ട് നാലാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇന്ന്. ആദ്യത്തെ 2 ഞായറാഴ്ചകളും സഭയുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനമായിരുന്നു ലഭിക്കപ്പെട്ടത്. സഭയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ മുന്നോടിയായി ലോകത്തിൽ പിറന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ തൻ്റെ ദൈവരാജ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ജനനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പാണ് കിട്ടുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നാം പരിശുദ്ധ ഏവൻഗേലിയോൻ ഭാഗത്ത് വായിച്ചു കേട്ട വേദവചനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യരാശിയെ തിന്മയിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചെടുക്കുവാൻ പല പദ്ധതികൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി. തൻ്റെ ആലോചനാ സമിതിയിൽ അനേക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു. ആദ്യത്തെ പദ്ധതി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ന്യായപ്രമാണം ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് നൽകി അവരെ നേരായ വഴിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള പദ്ധതിയാണ്. മോസസ് അവരുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനിയായിരുന്നു. പക്ഷേ നിയമം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയിലേക്ക് പിതാവാം ദൈവം തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, പ്രവാചകന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം. നാളെ നടക്കുവാനിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യനെ അറിയിക്കുക. ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അപ്പോഴെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യൻ തിന്മയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിടുതൽ പ്രാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ഒരു വിചാരം. അല്ലെങ്കിൽ പിതാവാൻ ദൈവം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുവോ എന്ന് തോന്നുകയാണ്. ഈ 2 പദ്ധതിയും വേണ്ടതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല. And the last decision is the incarnation of Jesus Christ. God the Father sending His Son to the world to save the people, to save the humanity. ഇത് അവസാനത്തെ കൈയാണ്. സ്വന്തം മകനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ റിസ്ക് ആണെന്നറിയാം, ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്നും അറിയാം. എങ്കിലും മനുഷ്യവംശത്തോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അഗാധമായ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് സ്വന്തം പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ. അതിൻ്റെ 1-ാം ഘട്ടം, 2-ാം ഘട്ടം, 3-ാം ഘട്ടം ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു. 1-ാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിയുടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാണ് സക്കറിയ പുരോഹിതനും എലിസബത്തിനുമായി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത്. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. അദ്ദേഹം ഒരു മുന്നോടിയാണ്, ഫോർറണ്ണറാണ്, പൈലറ്റാണ്. ആ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അറിയിപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ വായിച്ചത്. ഈ ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ലഭിച്ചത്, ആ അറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞു, 6 മാസം കഴിഞ്ഞു, 2ാമത്തെ അറിയിപ്പ് വന്നു. ആ അറിയിപ്പ് അല്പം മനപ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടായ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു സ്ത്രീരത്നത്തെ പിതാവാം ദൈവം ഭൂമിയിൽ തിരഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീരത്നത്തിലൂടെ വേണം ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. ആരെയാണ് അതിന് യോഗ്യമാകുക, അർഹമാകുക എന്നുള്ള ചിന്ത തീർച്ചയായും പിതാവാം ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ച. എന്തായിരുന്നാലും മറിയം എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക്
സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തും കൊണ്ട് വരികയാണ്. അല്പം കൊണ്ടുവരുന്നത് ദ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ദ ഏഞ്ചൽ ആരാണ്? ഗബ്രിയേൽ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. കാരണം 6 മാസം മുമ്പ് ഒരു വൈദികൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു എഴുത്തും കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോഴുണ്ടായ കുറേ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചില തർക്കങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പെൺകുട്ടിയും അതുപോലെ തർക്കങ്ങൾ പറയുമോ എന്നൊരു പക്ഷേ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ ചിന്തിച്ചുവോ എന്നൊരു സംശയം. ഏതായിരുന്നാലും മറിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടി, ആ യുവതി യാതൊരു തർക്കവും കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണോ അത് അപ്പാടെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം തയ്യാറാവുകയാണ്. എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത്, ദൈവശബ്ദം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുമോ? ഒരു ചെണ്ടമേളത്തിൻ്റെ മധ്യേ നിന്നാൽ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഒക്കുമോ? ഒരു ബഹളത്തിൽ ദൈവശബ്ദം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഒക്കുമോ? ശ്രവിക്കാൻ ഒക്കുമോ? വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മറിയം ഈ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇടയായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാനും തിരിച്ചറിയുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാറില്ല. ഒരു ദൈവശബ്ദം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടേതായ ചില ന്യായീകരണങ്ങളിലൂടെ ആ ശബ്ദത്തെ മറികടക്കാൻ, അതിജീവിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. മറിയത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നു. തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, ആ ദൈവശബ്ദം എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു, യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ. സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലവാരമാണ് ആ ദൈവശബ്ദത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ദൈവശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ആ ദൈവശബ്ദത്തിന് അനുസരണമായി വിധേയപ്പെട്ട് അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിനെ വരാൻ പോകുന്ന ബിറ്റർനെസ് എന്തെന്ന് ആ യുവതി ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നാം പലപ്പോഴും ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കും. അതിനനുസരിച്ചാണ് നാം അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ന്യായീകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കൊണ്ട് ലോകരക്ഷിതാവിനെ ഒരു വഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നതിനൊത്തവണ്ണം അത് വിധേയപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അത് മുഖാന്തരമുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് പാർട്ട് എന്തു തന്നെയായാലും അത് സഹിക്കുവാൻ, ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാവുക. ഇന്ന് ഈ കാലയളവിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥത തരുന്ന ആശയങ്ങളാണ്. കന്യക മറിയാം ഇന്നും നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. മറിയത്തെ നമ്മളൊന്ന് അനുകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ദൈവശബ്ദം നമ്മളും കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ നാം കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അതുമൂലം എന്തെങ്കിലും പോറലോ അപമാനമോ അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ദൈവശബ്ദത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളായിരിക്കും നാം പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുക. പക്ഷേ ഈ മറിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ യുവതി അതിനൊന്നും തയ്യാറായില്ല. നാളെ തനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാനേ തയ്യാറാകുന്നില്ല. കാരണം വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരു യുവതി സ്വമേധയാ ഗർഭിണിയാകുന്നു. ദൈവാത്മാവിൻ്റെ
നിറവ് മൂലം ഗർഭിണിയാകുന്നുവെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മാലാഖ വന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും നാം വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. കാരണം അത് വളരെ ആപത്താണ്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ നിയമത്തിൻ്റെ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് ആ യുവതിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ള നിയമം അന്നത്തെ യഹൂദ സമുദായത്തിലുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പരിഹാസം, ബന്ധുക്കളുടെ നിന്ദ, നിയമത്തിൻ്റെ കുരുക്ക്, എന്തെല്ലാം അപകട സാഹചര്യങ്ങളാണ് ആ ദൈവശബ്ദം അനുസരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒട്ടും ചെറുതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിനോടുള്ള ഈ അറിയിപ്പ്, ആ അറിയിപ്പ് വിധേയപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ ആധുനിക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ആധുനിക മനുഷ്യന് അങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. ഏതെങ്കിലും വല്ല മൊണാസ്ട്രിയിലോ മറ്റോ ഈ വെല്ലുവിളി എടുത്തിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധന്മാരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ തിരുമേനിയുടെ സഭയിൽ എത്രയോ മൊണാസ്ട്രികളുണ്ട്. ആ മൊണാസ്ട്രികളിലെ പല സന്യാസികളും ഒരുപക്ഷെ ഈ വെല്ലുവിളിയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ വെല്ലുവിളി വന്നാൽ നാം എന്തെങ്കിലും മുടന്ത ന്യായം പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. അതാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഈ ഇടവക ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി, ഈ ദേവാലയത്തിൽ എന്നാണ് ഒരു ഓറിയന്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രികേസ് ബാവ അവിടെ വന്നത്? ഒരു കഴിഞ്ഞ 100 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. 1876 പത്രോസ് പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ വന്ന് ശിർളയം പള്ളിയിൽ വെച്ച് 2 മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാരെ വാഴിച്ചു. ഒന്ന് മുറിമറ്റത്തിൽ പൗലൂസ് മാർ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനി, 1-ാം കാതോലിക്ക. മറ്റൊന്ന് കരോട്ട് വീട്ടിൽ ശമുവോൻ മാർ ദിവന്നാസിയോസ്. പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ തിരുമേനി ശിർളയം പള്ളിയിൽ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മേൽപ്പെട്ട അഭിഷേകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് വേണമെങ്കിൽ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പരിശുദ്ധ അബ്ദുള്ള പാത്രിയർക്കീസ് ഇവിടെ, അബ്ദുൽ മശീഹ് പാത്രിയർക്കീസും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം വരുന്നവരെല്ലാം പട്ടാമ്പി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി കുന്നംകുളം വഴി വേണം തെക്കോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ആരും വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇടവക ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണത്തിലെ പരിശുദ്ധ എത്യോപ്യൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യം, അവിടെ നിന്നുള്ള മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനികളുടെ സാന്നിധ്യം, ആ സഭയുടെ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള അംബാസിഡർ കുടുംബം, അതുപോലെ തന്നെ കോൺസുലർ ജനറൽ, അങ്ങനെ എത്ര ഉന്നതന്മാരാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ ഭദ്രാസനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ ദേവാലയം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ആ ഒരു ചലഞ്ച് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക. പിതാക്കന്മാർ വന്നു പോകുന്നു, അനുഗ്രഹമുണ്ട്, ശരിയാണ്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ. അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കാലം ചെയ്ത ജോസഫ് മാർ ദിവന്നാസിയോസ് പുലിക്കോട്ടിൽ 2-ാമൻ പിതാവിൻ്റെ 200-ാം ചരമ വാർഷിക ജൂബിലി ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ദൗത്യം. മറ്റൊരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിമല ക്യാൻസർ ആശുപത്രിയുടെ തുടക്കം കുറിക്കലാണ്, ആരംഭമാണ്. അതും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും ചെറുതല്ല. ഇതെല്ലാം ഇത്രയും മലങ്കര സഭയുടെ വളരെ 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 ദൗത്യപൂർണമായ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരമായ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആ പരിശുദ്ധ പിതാവും ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിനോടൊപ്പമുള്ള ആ സംഘവും ഇവിടെ വന്നതിൽ സ്വന്തം നിലയിലും പരിശുദ്ധ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ പേരിലുമുള്ള എല്ലാ ആദരവും സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ
കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വരവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലഘു പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നിന്നഭിഷിക്ത മുഖം തിരുപ്പിക്കല്ലേ നിന്ദാസന്താവീതിൻ മൂലോ പുത്രന്മാർ കാത്തിടുമെങ്കിൽ ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ എൻ നിയമത്തെയും ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിടുമേ സാക്ഷിയെയും പാറയ്ക്കുമോ പോലപുറോവൽ റൂഹോ കാദീശോ മിൻവോലം വാദാമുൽവോലം ഉൽമീനമേ സ്പർശിച്ചുള്ള പാദങ്ങൾ പൂക്കുധ്യാനദ്വാരങ്ങൾ വാനവരൊത്തു വസിക്കേണം സൗവൻ കാലോസ്കുലേലായിസോ നിർമ്മലമദ്ബഹായിൽ സ്നേഹാൽ ശുശ്രൂഷിച്ചോര വൈദികരെ പിൻചെല്ലും ദേവാകാരി ബാറയ്ക്കുമോ ദൈവസുതാ നിന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചൊരു വൈദികരെ നിന്നാഗമന മഹാനാളിൽ ഓർത്തുമുഖപ്രഭയേകേണമേ മുറിയോറാഹേ മേലൈനോ ആചാരീശാകൂദാശകളർപ്പിച്ചോ ആചാര്യന്മാർ കേകുക പുണ്യം നാദാസ്തോത്രം ക്ലിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്വതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും പുല്ലിനു തുല്യം നരനുടെ നാൾകളഹോ ഹല്ലേലൂയ പൂക്കുന്നിലുവയലിൽ പൂച്ചെടി പോലെ വാരക്കുമോ ഓലം മാതാമുലോലം ഓൽമീനാമീൻ ശരണ താലേ നിൻ കൃപയിൽ മരണമടഞ്ഞൊരു ദാസരനിൻ ജീവാസുരമതുണർത്തണമേ കബറിനുദ്യാനത്തിന്ന സൗവൻ കാലുസ്കുറിയേലായിസോ ഉയരേകുന്നോ രാജ ഉയരത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി ജീവൻ വ്രതര ഏവർക്കും നൽകുന്നു കബറുകളുള്ളിൽ നിന്നെ അവരവരുയിലോടെഴുന്നേറ്റു ഉയരേകും നിന്നെ സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നു പാർക്കുമോ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിച്ചെൻ രക്തം പാനം ചെയ്യോൻ പാതാളത്തിൽ പോകാനായി വീടാഞ്ഞ എന്നും അവൻ ജീവിപ്പാനങ്ങത്തിട്ടു മരിച്ചതു ഞാൻ എന്നും കർത്ത തന്നരുളിന്നു മഹത്വം മുറിയോറാഹി മേലൈനു മാതാറേ പരമാതിനുയരെ കർത്താവേ കള്ളനു കിട്ടിയ നിന്റെ വരം തൃത്വത്തെ കൊണ്ടാടി വരിച്ചോരും കൈക്കൊണ്ടിടേണം മട്ടഹസിച്ച് പറയണം പിതാവും പരിശുദ്ധമായവൻ വന്ദിക്കപ്പെട്ടവനും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനുമാകുന്നു ആദിനി മുതൽ തലമുറ തലമുറ വരെയും തനിക്ക് സ്തുതി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിനും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിൻ്റെ പുതുക്കത്തിനുമായിട്ട് വരുവാനിരിക്കുന്നതിനുമായ ദൈവോത്ര പാപപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദാസർക്ക് പാപപരിഹാരം ഇറങ്ങുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, കാണപ്പെടാവതല്ലാത്ത നിന്റെ വലത്ത് കൈ നീട്ടി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും എന്നേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായുള്ളവേ, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിന്റെ തിരുവൻഭാഗ്യമുള്ള മുഖപ്രത്യക്ഷതയ്ക്കുമായി വിലയേറിയ നിന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ആരാധകരുടെ സംഘത്തെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. വലിയവനും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുമിശിഹാ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ വഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലുവേ, കൊടുക്കുന്നവരുടെ മേലുവേ, കൈക്കൊള്ളുന്നവരുടെ മേലും ഇവയിൽ പരിശ്രമിച്ച് സംബന്ധപ്പെട്ടവരും സംബന്ധപ്പെടുവാൻ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മേലും അവരുടെ മേലും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നും എന്നേക്കും ചൊരിയപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നാഥ കൃപ ചെയ്തിടണമേ, നാഥ കൃപ ചെയ്യണമലിവാ, കൃപ ചെയ്യണമോ തരമരുളി, കൃപ ചെയ്യണമേ നിനക്കു സ്തുതി. സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ശമിശിഹ, ഞങ്ങൾ പഠിച്ചെന്നതായ നിശ്ചിത ശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തു എന്നതായ പുണ്യമുണ്ടാക്കുന്ന നിന്റെ തിരുരക്തവും ഞങ്ങളുടെ ശിക്ഷയ്ക്കോ പ്രതികാരത്തിനോ ആയി തീരരുതേ. എന്നാലോ ഞങ്ങളുടെ ജീവനരക്ഷയ്ക്കുമായിട്ട് ഭവിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മേലനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. ഭൂവാഗേനമേക്കും നിന്നെ എല്ലാ നാവും സ്തുതി പാടും. കബറടഞ്ഞോർന്നൽ ശരണം നീയേ, മൃതർത്തനുയർപ്പും നീ തന്നെ. ദൈവമേ, സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിൽ പരിചയിച്ചിരുന്ന വാകളെ എൻ്റെ ഏകപുത്രൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന ഈ ദിവ്യാദാനത്തിൻ്റെ അർഹങ്ങളാക്കി തീർത്താം നിന്റെ കൃപയെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ഏകപുത്രൻ മൂലവും അവൻ്റെ കൂടെയും നിനക്കും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും യോഗ്യമാകുന്നു. ഹോശോ വകുല സുബാൻ ലവൽ മീൻ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മാർക്കുമോ നൽകപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും കരുണയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നാം തല ഉനിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് അനശ്വരഭക്ഷണമായി ഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന സ്വർഗീയപ്പമാകുന്ന മശിഹ തമ്പുരാനെ, നിന്റെ ആഗമനത്തിൽ കെട്ടുപോകാത്ത അഗ്നിക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഞങ്ങളെ നീ ആക്കി വയ്ക്കരുതേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ വക്കൂല സുബാൻ ലവൽ മേൻ. സഭയുടെ ഭിത്തിയെ ബലവത്താക്കുക, ശിലമേൽ നിർത്തി നായകരായോരിടയന്മാരെ കാക്കുക ശക്യം. ആചാര്യന്മാർ ഷമ്മാശന്മാർ യൗപത് യാക്കിനർ കൊറൂയന്മാർ എന്നിവരെ നീ ശോഭിപ്പിക്കാം. നിബിതാവേദാം മരജൻ തൻ സുത കന്യക മറിയാം, തന്നമലോദരമതിൽ ഗബറിയേൽ തന്നുടെ ദൂതാൽ പരിമിത ജനനെ ഹിതമോടു ചേർന്നോ രാപരിമിദേശ. നിൻ ആരാധകരിവരെ വാഴ്ത്തുക വാത്സല്യത്താൽ. ശ്ലോമോ മാറിയാം കർത്തൻ നിൻ കൂടെ, സ്ത്രീരത്നം നീ ചൊന്നാൻ ഗബ്രിയേൽ മേൽക്കണ്ടോനെ നിന്നിൽ കാണുന്നേ. നീ പേറും ഭൂവേ ദുന്തോനേ. സേലോൻ ബെസ്ലോം ആഹായ് ഹാബിബാൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ വാത്സല്യമുള്ളവരുമേ, കർത്താവിൻ്റെ പാപരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്ന ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള വഴി ആകാരങ്ങളോടും അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടെ ഈ വിശുദ്ധാതൃത്വത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കും കരുണകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിമേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സമാധാനത്തോടു കൂടി പോകുകയും
സമീപസ്ഥന്മാരോടുകൂടെ ദൂരസ്ഥന്മാരും മരിച്ചവരോടുകൂടെ ജീവനുള്ളവരും കർത്താവിൻ്റെ ശ്രീവായാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധ മാമോദീസയുടെ റൂഷ്മായാൽ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടവരുമേ ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കും, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളായി വാങ്ങിപ്പോവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാനോ ബലഹീനും മഹാഭാവിയുമായ ദാസൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ കരുണയായിക്കൊണ്ട് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സമാധാനത്തോടുകൂടി പോകുകയും എന്നേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയും കർത്താവിന്റെ കുർബാന അംഗീകരിക്കുകയും അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.